ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਭੀਪੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦੀਪਾਲੀ ਕੱਕੜ ਤੇ ਅਭੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਅਲਾਈਡ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ईजी रिवीजन हो जाती है बाद में। क्लियर है जी। अज आप जो जिला कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे वो है फतेहगढ़ साहिब। क्लियर है? बट उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप सब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो दैट अपकमिंग जो भी पंजाब एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए आपको सभी अपडेट्स जो है वो टाइमली मिल जाए। ठीक है जी। और उसके साथ अभीपीडिया विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान, जिसमें क्या है आपको सिर्फ एक बार जो है हमारे स्टेट अलाइड वाला जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेना है। ठीक है। और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, जो भी पंजाब के अलाइड एग्जाम्स आएंगे, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस में आ गया, पटवारी, एक्साइज टैक्सेशन, ठीक है, जो भी अलाइड एग्जाम्स रहेंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको क्या क्या मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, करंट अफेयर्स। ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम अलग अलग टेस्ट सीरीज देते हैं वो भी हर एक एग्जाम्स के लिए। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट टॉपिक वाइज MCQs भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। एंड इस पूरी जो सब्सक्रिप्शन है इसकी वैलिडिटी कितनी है, फॉर कंप्लीट 1 ईयर। 1 साल तक कोई भी पंजाब का अलाइड एग्जाम होगा, आपको कोई भी और कोर्स वगैरह या किसी भी रिसोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कंप्लीट मटेरियल इसी सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये 30% डिस्काउंट पे मिल रही है सिर्फ 17,500 में। ठीक है जी। तो अपनी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए जल्दी से अभीपीडिया के साथ जुड़िए। थैंक यू। चलो हुण आपां सैशन शुरू करते हैं। ठीक है जी। जिवें कि आपां करते हैं, सब तो पहलां आपां मैप के उत्ते फतेहगढ़ साहिब की लोकेशन देखांगे, इहदे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट देखांगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਪ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ठीक है जी। तो देखो, सब तो पहला अपना किहड़ा आ गया जी, लुधियाना। ठीक है। लुधियाना आ गया कित्थे, वैस्ट विच। ठीक है। लुधियाना तो बाद नैक्सट आ गया जी रूपनगर, या जिसनों असीं रोपड़ भी बोल दिंदे आ। क्लीयर हो गया जी। अगला किहड़ा हो गया अपना साहिबजादा अजीत सिंह नगर या फिर मोहाली। क्लीयर हो गया ना। ये सारे आपां जिले नाल दी नाल की है मैप ते देखदे होए रिवाइज कीते ने। अगला आ गया जी अपना पटियाला। ठीक है। तो पटियाला तो बाद जिहड़ा लास्ट हो गया, ठीक है, ये ना बच्चे बिल्कुल ध्यान नाल करियो, बुक्स विच इत्थे ना थोड़ी जी गलती है कित्थे किते। ठीक है, कि मलेरकोटला है ना उहदी थां ते संगरूर लिखा होया है, क्योंकि पहला मलेरकोटला संगरूर दा ही पार्ट सी, बट हुण किहड़ा टच करदा है जी, मलेरकोटला। ठीक है। तो अपने ये 5 डिस्ट्रिक्ट ने जिहड़े कि फतेहगढ़ साहिब दे नाल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ने जिहड़े उहदी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। सिर्फ असी नेबरिंग के तौर पर नहीं देखना, असी पंजाब के मैप नूं याद करना है इस तरह। ठीक है। उहदे नाल नाल अगर आपां रिवर्स दा मैंशन करिए, ठीक है, तो रिवर्स अपनियां इत्थे जी उपरों जांदी है सतलुज। ठीक है। तो नीचों दी अपने जाती है घग्गर। ठीक है। तो इस तरह करके जे आप देख लीए तो फतेहगढ़ साहिब किहदा पार्ट बनया हुण अपने मालवा रीजन का पार्ट। ठीक है। सतलुज ते घग्गर दे विच किहड़ा पैंदा है, मालवा। फिर तो वही चीज़ कि मालवा, माझा, दुआबा, इन्हां चीज़ों को चंगी तरह रिवाइज कर लो। 10-15 मिनट का काम है, अच्छी तरह रिवाइज कर लो किहड़ी रिवर किहड़े डिस्ट्रिक्ट के विचों, ठीक है, क्रॉस कर रही है, माझे का किहड़ा पार्ट है, मालवे का किहड़ा पार्ट है, या दुआबे का, क्योंकि ये उपरों क्वेश्चन अक्सर ही देखे जाते हैं। ठीक है जी। चलो हुण अगे देखते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन आपने देख ली। ठीक है। कि लुधियाना रूपनगर हो गया, पटियाला हो गया, साहिबजादा अजीत सिंह नगर हो गया, मलेरकोटला। करेक्ट। उस तो बाद क्रिएशन की गल करिए, ठीक है, तो फतेहगढ़ साहिब जिहड़ा है ना ये 3 ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है। सब तो पहला यह बनया पैप्सू का पार्ट, कदों, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो उस तो बाद इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गनाइज किया गया। तो 1948 के विच फतेहगढ़ साहिब जो डिस्ट्रिक्ट बनया सी उस टाइम वो पैप्सू का पार्ट से। क्लीयर है जी। उस तो बाद जो पंजाब की रीऑर्गनाइजेशन हुई तो 1953 दे विच, ठीक है, फतेहगढ़ साहिब नूं पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच जोड़ दिता गया। ठीक है। एंड फाइनली 1992 दे विच फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट नूं जिहड़ा है एक अलग तो जिला बनाया गया। ठीक है। तो 3 जिहड़ियां इहदी क्रिएशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट आपां देखणियां ने। ठीक है। सब तो पहला 1948 दे विच जदों यह पैप्सू का पार्ट बनिया। ठीक है। हुण आपां नूं यह विजिबल हो जाएगा। फर्स्ट अपना हो गया जी
1948, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਰਜਡ ਵਿਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ? 1953। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਜਰ ਰਿਵਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ, ਤਾਂ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਯੰਗੈਸਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਸ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ? 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਣੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਅਮਲੋ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੋਗੀ ਖਮਾਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤਹਿਸੀਲਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੀਨਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਟਰੀ। ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਾਊਨ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ? ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਨਵਾਬ ਆਫ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ? ਟਾਊਨ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ 1710 ਸਿਕਸ ਅੰਡਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਫੋਰਟ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਬਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਐਂਟੋਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਦਾ ਚਿਨਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਨਾਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੋਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1705 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1705। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਈਅਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ 1705 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਰਹੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪਲੇਸ ਟੂਡੇ ਕਮੈਮੋਰੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇसी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, 1705, 12 ਦਸੰਬਰ 1705। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਟ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चंस आई एम मेंशनिंग यू शुड राइट इट डाउन, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो है हम MCQs में कवर करें। दो, ये सारा रिवाइज करके हम बाद में MCQs प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम अच्छे से जो भी हमें पढ़ा है हमें समझ आ जाए कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं। बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले तो नोट्स ज़रूर लीजिए, ठीक है। नोट्स लेने ही हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि बाद में हम बार बार वीडियोज़ नहीं ढूंढते, हमें अपने नोट से ही पढ़ना होता है। फाइनल रिवीजन नोट से ही होगी, ठीक है। सो ज़रूर इस सेशन में अपने नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਟਲ ਰਿਮੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਮੋਰਟਲ ਰਿਮੇਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੈਰੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੋਡਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਡਿਵੋਟੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ 골ਡ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004, ਠੀਕ ਹੈ, 2004 ਮਤਲਬ ਰੀਸੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ PPSC ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਅਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਤਾਦਰੂ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਾਦਰੂ ਕੀ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਦਰੂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਾਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸ਼ਤੁਦਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ओल्ड नेम जोड़ा है किसी किंगडम के उत्ते उसकी कैपिटल बनया उस टाइम सरहंद जोड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट होया। बाद विच की होया क्योंकि हुण कैपिटल टाइम सीगा, ठीक है, कैपिटल सी किसी किंगडम की। बाद विच की कीता मुगलों ने उस जगह ने जो अक्वायर कर लिया तो कैपिटल की इंपॉर्टेंस नूं देखते हुए उन्होंने इस जगह के विच होर की है इन्वेस्ट किया, इस जगह नूं होर फ्लरिश किया, ठीक है। बट बाद विच की होया जदों सरहंद के नवाब जो कि किसी का एक मुगल से वजीर खान उन्होंने जो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल की कीता वधीकियां कीतियां, उस तो बाद जिहड़ा है सरहंद का आपां डिकलाइन देख सकते हैं क्योंकि 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इसे करके पहला जो सरहंद एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन सी, बाद विच की है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत घट गई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इत्थे दे फोर्ट वगैरह या सारा डिस्ट्रक्शन हो गई सी, क्लीयर है। सो द रिवेंज विच द सिक्स टुक इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, जो भी उन्होंने एट्रोसिटीज़ की थी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल, ठीक है, उहदे नाल जिहड़ा है सिटी है उहदी जिहड़ी है रिकोगनीशन है वो घट गई, ठीक है। अगे चलते हैं हुण इंडा मिडेवल, ठीक है। उस तो इलावा सरहंद जिहड़ा है मिडेवल टाइम्स दे विच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर सी, ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ गुड्स भी इत्थे काफ़ी आंदियां सी। इट वॉज पार्ट ऑफ द जिहड़ा अपना है कि है एंशियंट ट्रेड रूट का जिहड़ा है सरहंद नाल लगदा पार्ट बन जाता सी, ठीक है। तो उस तो इलावा से टोडरमल जो है, ठीक है, उन्होंने उस टाइम ते, ठीक है, उन्होंने उस टाइम ते इत्थे काफ़ी जिहड़े है ब्रिक्स वाले किले भी बनवाए सी, ठीक है। तो इहदे करके यह की हो रहा सी, यह काफ़ी डिवेलप हो चुका सी सरहंद, बट लेटर ऑन मुगलों के करके ही जिहड़ा है सरहंद है वो तबाह होया। उस तो बाद टॉम्ब ऑफ उस्ताद एंड शागिर्द, मौसीक ऑफ संत बुचर सदना, ठीक है, ये जिहड़े ने कुछ इंपॉर्टेंट जगह ने जिन्हों टोडरमल ने बनवाया सी, ठीक है। ये उपर तुहानू ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली आपां सरहंद की हिस्टरी नूं याद रखना है कि पहला यह सतादरू किंगडम का पार्ट भी सीगा, उहदी कैपिटल सी, मुगलों ने भी इत्ते इन्वेस्ट किया। मिडेवल के टाइम के विच भी सरहंद काफ़ी प्रोमीनेंट सी, बट मुगलों के ही कारण जिहड़ा है सरहंद है यह डिस्ट्रॉय होया। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखते हैं आप फतेहगढ़ साहिब के इंपॉर्टेंट साइड आती है अपनी संगोल, ठीक है। संगोल जी है हूँ कि रिलेटेड है हड़प्पा के नाल, ठीक है, हड़प्पा कल्चर के नाल लिंक्ड साइट है। इत्थे एक माउंड मिलिया सी, ठीक है, तो माउंड के इलावा इत्थे कुछ जोड़े है यूटेंसिल्स वगैरह भी जो है मिले ने, ठीक है। तो इत्थे हुण की है एक संगोल म्यूजियम है, तो यदी जो है देख रेख है कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो अंडर आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम जो है, ठीक है, म्यूजियम डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का वही सारा है संगोल की संरक्षणा करता है। क्लीयर हो गया। तो सरहंद संगोल इंपॉर्टेंट जी जगह हो गई फतेहगढ़ साहिब दियाँ। अगे देखते हैं जी होर किहड़े इंपॉर्टेंट साइट्स ने, ठीक है। तो मंडी गोबिंदगढ़, ठीक है, मंडी गोबिंदगढ़ भी इज एन इंपॉर्टेंट जी की है टाउन है, सब टाउन या सब तहसील असीं इहनूं बोलते हैं, ठीक है। मंडी गोबिंदगढ़ का मैनूं हुण क्वेश्चन याद आ गया जिहड़ा ऐड करना तुहाडा रह गया, ठीक है। तो स्टील मार्केट है, ठीक है, अगर पूछा जाए स्टील सिटी ऑफ पंजाब किहड़ी है तो मंडी गोबिंदगढ़ आता है। क्लीयर हो गया। मैं हमने दसता कि क्योंकि इत्थे की है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट स्टील मार्केट है, बहुत सारिया मिल्स ने, ठीक है, नियरली 200 रोलिंग मिल्स, ठीक है, जिहड़ियां कि कंट्री दियां कित्थे ने सिर्फ मंडी गोबिंदगढ़ विच, इसे करके असीं इसनूं स्टील सिटी ऑफ पंजाब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनू तुसीं हुण याद रखना है कि यह भी फतेहगढ़ साहिब का ही पार्ट है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो पूछा जाता वो यही पूछा जाता कि स्टील सिटी ऑफ पंजाब इज़, तो मंडी गोबिंदगढ़ आंसर होगा, इसको याद रखियो, ठीक है। उस तो बाद आ गया गुरुद्वारा शहीदगंज, ठीक है। हुण यह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब तो सिर्फ थोड़ी जी दूरी ते ही है, ठीक है। हुण साहिबजादा जिहड़ा गुरुद्वारा शहीदगंज है, ठीक है, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जिहड़ा कि साहिबजादा दा शहीदी स्थान है उस तो थोड़ी दूरी ते ही है, ठीक है। तो यह किस दी याद विच है जी, होर भी काफ़ी सारे सिख सी, राइट, जिन्हां ने मुगलों की जो है अत्याचार के कारण अपनी लाइफ गवाई सी, तो उन्हां दी याद दे विच जो है गुरुद्वारा शहीदगंज जिहड़ा है दोज सिख, ठीक है, जिन्हां ने किल्ड बाय द टायरैनिकल मुगल्स, ठीक है। तो बस यह अपने सिखा की याद में श्रद्धालुओं की याद में जो है बनाया गया, ठीक है जी। उस तो बाद आ गया जी रोज़ा शरीफ, ठीक है, सरहंद के विच है गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के नेड़े रोज़ा शरीफ, ठीक है, जो कि दरगाह है शेख अहमद फरूकी सरहिंदी, ठीक है। इसनूं तुसीं
याद रख लो, बट मेन की है रोज़ा शरीफ उर्स जिहड़ा है एक मेला लगता है, कित्थे लगता है, सरहंद दे विच, ठीक है। रोज़ा शरीफ उर्स किहदी दरगाह ते लगता है जी, शेख अहमद फारूकी सरहंदी, ठीक है, जिसनों असीं मुजद्दिद भी बोलते सी, ठीक है। तो इहदी याद दे विच जो है इन्हां अपने शेख, ठीक है, ਜਿਹੜੇ सूफी की याद की है दरगाह दे शेख अहमद फरूकी सरहिंदी की याद रोज़ा शरीफ उर्स जो है यह मेला लगता है। क्लीयर हो गया जी। उस तो इलावा है जी उस्ताद दी मज़ार, ठीक है, जो कि उस्ताद सैयद खान की मज़ार है, ठीक है, जो कि उन्होंने द्वारा बनाई गई थी। अगे हो गया जी अपना शागिर्द दी मज़ार, ठीक है, ये भी ये सारियां जिहड़ियां अपने मज़ार ने ना ये नाल नाल ने, ठीक है। इट इज़ द टॉम्ब ऑफ द ख्वाजा खान, ठीक है, जिसनों शागिर्दी बोलते हैं, तो शागिर्द दी मज़ार जो है इसनों बोलिया जाता है। हुण किसदे शागिर्द सी जी, उस्ताद सैयद खान दे जो है शागिर्द होए। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो रोज़ा शरीफ उर्स दे उपर आता है कि यह किहड़े टाउन दे विच मनाया जाता है, तो सरहंद नाल जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिहड़ा कि दरगाह ऑफ शेख अहमद फारूकी सरहंदी दी दरगाह ते रोज़ा शरीफ उर्स लगता है। क्लीयर हो गया जी। अगे चलते हैं, हुण अगे आ गया जी आम खास बाग, ठीक है। तो हुण ये आम खास बाग असी ऑलरेडी एक बार पहला भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये किसने बनवाया सी, शाहजहां ने। ये उपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम खास बाग किसने बनाया सी, तो आम खास बाग बनवाया सी शाहजहां ने। नाम क्यों रखा आम ते खास, क्योंकि ये दो ही पोर्शन सी, दोवें ही पोर्शन सी। एक सीगा आम लोगों के लिए बनया हुआ रीजन जिथे कि नॉर्मल पीपल आ सकते सी, ठीक है। दूसरा सी खास जिहड़ा कि सिर्फ, ठीक है, एंपरर या उन्होंने फैमिली के लिए वो जगह जो है डिलीनेटेड सी। क्लियर हो गया जी। सो द स्क्रूटनी ऑफ द रिमेनेंट्स ऑफ द पैलेस जिहड़े है इत्थे, ठीक है, मतलब कि हुण जो ये रेमिनेंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो दसदे ने कि बहुत ही परफेक्ट एयर कंडीशनिंग सी, ठीक है, क्योंकि इत्थे दा आर्कीटैक्चर इस वे दा सीगा कि जगह जो है वो ठंडी ही रहिंदी सी, ठीक है। इसे करके इसनूं सरद खाना भी जो है एक रीजन नूं बोलिया जांदा सी, ठीक है। उस तो नाल नाल इसी आम खास बाग दे विच शीश महल भी सी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जी जगह सी। एट प्रेजेंट यह एक टूरिस्ट कॉम्पलैक्स है। आम खास बाग किसने बनवाया सी, शाहजहां ने। एसेसिबल टू बोथ आम पीपल एज वेल एज द खास दैट इज एंपरर्स फैमिली, ठीक है। बस यही इसका लॉजिक सी। एयर कंडीशनिंग बहुत वधिया सी क्योंकि उन्होंने आर्कीटैक्चर वधिया यूज़ किया सी। एंशिएंट आर्कीटैक्चर वॉज रियली गुड। क्लियर हो गया जी। उस तो बाद आपां डेमोग्राफी वाले पॉइंट के उत्ते, ठीक है। तो 2011 के हिसाब नाल डेमोग्राफी की पॉपूलेशन तुसीं देख सकते हो 6 लाख के अराउंड कुछ है, ठीक है। एंड डेंसिटी कितनी है 508 पर किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब की कितनी है जी 551, ठीक है जी। उस तो बाद आ गया सैक्स रेशो कितनी होगी 875, जो कि लोअर है दैन द पंजाब सैक्स रेशो। क्लियर हो गया। तो अपनी लिटरेसी है 79.53, ठीक है। आप बेसिकली पंजाब की याद रखनी है या फिर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट या टाउन की हाईएस्ट लोएस्ट कोई भी है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है तो उसको याद रखना है। क्लियर है। फतेहगढ़ साहिब की वैसे जो है एक बार रीड जरूर करनी है और कंपेयर करते रहो पंजाब तो वध है या घट है, ठीक है जी। हुण आपां चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ईजी ने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े सी मैं नाल तुहानूं पहला ही मैंशन कर दिते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जिहड़े है असीं सारे इंक्लूड नहीं किए बट दे वर इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने भी तुसीं जरूर याद रखना है जिहड़े भी असीं एक्सप्लेनेशन के नाल नाल रिवाइज कीते ने, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हुण बहुत ईजी है कि फतेहगढ़ साहिब इज पार्ट ऑफ विच रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है। तो फतेहगढ़ किहड़े रीजन का पार्ट है, ए माझा, बी मालवा, सी दुआबा या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया बच्चे ये। आप स्टार्टिंग से देखा सी कि सतलुज कित्थों है, घग्गर कित्थे है, राइट। तो सतलुज घग्गर दे विच किहड़ा आंदा है मालवा, तो किहदा पार्ट होया हुण अपना फतेहगढ़ साहिब, मालवा। करेक्ट आंसर हो गया बी मालवा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इदां दे पूछे जाते हैं तो ध्यान नाल करना है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उपर आई एक्सपैक्ट कि क्वेश्चन जो है जरूर आएगा किसी ना किसी पंजाब के एग्जाम में, इस उपर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। सो टू मार्क द मार्टरडम ऑफ द सन्स ऑफ द सिख गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह, ठीक है, उन्होंने छोटे साहिबजादियां की शहीदी दे विच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज विल बी ऑबजर्वड एज अ वीर बाल दिवस, ठीक है। तो वीर बाल दिवस जो है, ठीक है, यह ना अपना जनवरी दे विच, ठीक है, गुरपुरब वाले दिन 2022 नूं PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा सी कि छोटे साहिबजादियां की शहीदी की याद में, ठीक है, क्योंकि सिखिज़म का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उसकी याद दे विच जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। हुणे कदों मनाया जाएगा ये दसना है तुसीं, तां यह रीसेंट 2022 दे विच ही जो है अनाउंसमेंट की गई सी, इस करके यह एक करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट हो गया। किहड़ा दिवस है जी वीर बाल दिवस, ठीक है। कदों मनाया जाएगा 23 मार्च, 14 नवंबर, 20 नवंबर या 26 दिसंबर, ठीक है।
ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਈਅਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਟ ਜੋ ਹੈ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਫੇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੇਮਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? B3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਰਸ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? C ਸਰਹੰਦ, C2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ C2 B3, B3 C2, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ B3 ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ। ਕਿਉਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ A। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰੀਨ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਗਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? C ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਸੰਗੋਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੰਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? C ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੰਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦ ਐਨੂਅਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਮੇਰੇਟ ਦਾ ਮਾਰਟਰਡਮ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯੰਗਰ ਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਟਰਡਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? C। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ C। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਫਲੋਜ਼ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਜੋ ਹੈ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਦ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਹਿਲਸ, बी है वास्ट प्लेन्स एंड फर्टाइल सॉइल्स, सी है एरिड डेजर्ट एंड सैंड ड्यूज, या डी है प्लेटूज एंड वैल्यूज। प्लेटूज एंड वैल्यूज तो पंजाब दे विच अपने है ही नहीं। ठीक है, एरिड रीजन किहड़ी साइड अपना पै जांदा है, वैस्ट वाली साइड। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है ना, कुछ स्कार्स फॉरेस्ट है किहड़ी साइड ते, ईस्टर्न साइड के ऊपर हुशियारपुर गुरदासपुर वाली साइड रूपनगर तक कुछ फॉरेस्ट या हिल्स है ना। तो डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है, प्लेट्यूज भी नहीं है। वास्ट प्लेन्स से डेजर्ट का भी आप दसता कि डेजर्ट या सैंड ड्यून जोड़े ने वो ईस्ट में मिलते हैं। करैक्ट आंसर हो गया वास्ट प्लेन एंड फर्टाइल सॉइल्स, या फिर अलूवियल प्लेन जो है ये अपने फतेहगढ़ साहिब की फिजियोग्राफी को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, मालवा का पार्ट है, तो मालवा इटसेल्फ जो है इंपॉर्टेंट अपनी है फर्टाइल प्लेन्स वाली जी है जगह है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि पंजाब की फिजियोग्राफी के भी उत्ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है जी, तो अज दे अपने जिहड़े सैशन है इस विच असीं सारा फतेहगढ़ साहिब ते नाल उहदे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लेने। आई होप कि सैशन तुहानूं अच्छा लग्या होगा। अगर सैशन अच्छा लग्या है तो चैनल नूं लाइक एंड शेयर जरूर करो, सबसक्राइब करो। ठीक है, तो उस दे नाल नाल अपने पंजाब दे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जो है खिंच के रखो, बिकॉज एग्जाम्स ही अजकल नोटिफिकेशन के बाद तैयारी लिए इन्ना टाइम नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।